Okay, plus today we are going to discuss a very good topic in the business law, that is a memorandum of association। और उसे एक बहुत कम शब्द में आपको बताना है तो इसे आप एमओए बोल सकते हो, दैट इज इट्स अ शॉर्ट नेम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्लस जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग they have to submit certain documents to the company register. Why? To obtain the certificate of the incorporation। कंपनी को जब भी बिजनेस का सर्टिफिकेशन लेना होता है, उस एस्टैब्लिशमेंट का, इनकॉर्पोरेशन का, तब उसे कई सारे डॉक्यूमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास क्रेडिट करवाने पड़ते हैं, सेंड करने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। एंड दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, that is MOA। And that's why, due to the importance of this certificate is the base of the company, base of the edifice of the company। ગુજરાતીમાં કહીએ તો કંપનીની ઇમારતનો પાયો છે MOAT। In second word, it is called constitution of the company। કંપનીએ શું કરવાનું છે, એટલે કંપનીનું જે બંધારણ છે, કયા દાયરામાં એને કામ કરવાનું છે, that is called the constitution। Secondly, we can say that it's a clarify scope and objective of the operation of the company। कंपनी क्या करने वाली है, what is the objective of the company, what is the purpose of the company, what is the scope, એનું કાર્યક્ષેત્ર કયું છે, કયા ક્ષેત્રમાં કાર્યરત થવાની છે। So these all are clarified and written in the MOA। Apart from the company, this document is very much useful to the government itself, banks, and general public। Apart from this class, it's a public document। Now see, what is meaning of public document? The actual meaning of public document means anybody, any person, by paying the specific fees, can get the copy of this particular certificate। If I want the MOA of Reliance Limited, then I have to pay the specific fees which is decided by the company itself, and then I will get the copy of it। मुझे उसकी कॉपी मिल जाएगी, अगर जो भी उसने धनराशि नक्की की है वो अगर मैं पे कर दूंगा तो मुझे उसका जो भी कॉपी होगा वो मिल जाएगा by paying of the certain fees। And that's why it is public document। It is available for the general public also। It is not confined to the company, it is a public document। Now class, what is MOA? So there are lots of definition which is given by the different authors, but I like one or two definition which is very much important। It is not very much important, but it is a very easy to understand, we can say like this। So first, see the definition of Keyneson। According to the Lord Keyneson, the memorandum is as if where the area beyond which the action of the company cannot go। मतलब जितना भी एरिया तय किया है, जितना भी दायरा तय किया रखा है, उसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती।
inside that area the shareholder may make such regulation for their own governance as they think it उसका मतलब क्या हुआ, जो भी ओनर है, दैट इज एक्चुअल, जो हम होते हैं शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के लिए, एक्चुअल ओनर, वो एमओए के तहत ऑथोरिटी और ऑथोरिटी पर कंट्रोल भी ला सकती है। ગુજરાતીમાં આપણે જો સ્પષ્ટ એને સમજવા માંગીએ તો એમઓએ એ કંપનીનું મૂળભૂત બંધારણ છે અને તેના આધારે કંપનીને સત્તા પણ મળે છે અને સત્તા પર નિયંત્રણ પણ મૂકી શકાય છે, જેથી કરીને સત્તાનો દુરુપયોગ ન થાય। સો એક આ ડેફિનેશન છે જે થોડી સમજવામાં ઇઝી છે। એના સિવાય એક ડેફિનેશન આપેલી છે Lord Macmillan. See the definition of Lord Macmillan. He says that not only for the company but also for the creditor, debtor, investor and the public at large, it is an important document. Lord ઓકે મેકમિલ એવું કહે છે કે આ માત્ર ને માત્ર ડોક્યુમેન્ટ જે છે કંપની માટે જ ઉપયોગી નથી, પણ કંપની સિવાય પણ ક્રેડિટર્સ, ડેટર, ઇન્વેસ્ટર અને જનરલ પબ્લિક માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। લોર્ડ સેલબોર્ને પણ એક ડેફિનેશન આપેલી છે જેની ઉપર મેન્શન કરેલી છે કે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન એઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ અનઓલ્ટરેબલ ડોક્યુમેન્ટ। એવું કહેવા માગે છે કે એમઓએ કંપનીનું મહત્વનું અને ફેરફાર ન કરી શકાય તેવું एक दस्तावेज છે, डॉक्यूमेंट है। प्लस ये जो एमओए में कंपनी चेंज कर सकती है लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता, बार बार उसे चेंज नहीं किया जाता। अगर कोई कंपनी की मानो कि अगर कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, प्रोविजंस चेंज हो गए, नए कोई अमेंडमेंट आए तो वो अमेंड कर सकते हैं एज पर दी लॉ, लेकिन यू कैन नॉट मेक चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दी characteristics of the MOA. Now see importance of MOA. Now it is divided into 3 or 4 parts from the viewpoint of company, from the viewpoint of shareholder, from the viewpoint of general public and from the viewpoint of others. So first, from the viewpoint of company. See, in MOA, डिटेल्स रिलेटेड टू कंपनीज मेंशन। जैसे कि मैं बात करूं कंपनी का नेम, एड्रेस, जुरिडिक्शन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, शेयर कैपिटल एक्सेट्रा आर शोन इन द एमओ। मैंने बोला कि ये सारी डिटेल एमओए में होती है। सो वी कैन से इट्स अ बेसिक इंफॉर्मेशन and this is available in MOA. क्लास ऑथोराइज्ड कैपिटल जो भी कंपनी का होता है, जिसे आप सत्तावार मूड़ी આપણે લોકો કહીએ છીએ, वो भी एमओए में मेंशन होती है कि कंपनी कितना ड्यूरिंग दी उसका लाइफ है उसमें कितने शेयर इश्यू कर सकती है, वो भी यहाँ पर मेंशन होता है। सेकंड पॉइंट है जुरिडिक्शन। The constitution and jurisdiction of the company is decided by the MOA. Any act beyond the MOA is outside the jurisdiction of the company and is void. मतलब जितना ऑथोरिटी एमओए में डिसाइड किया गया है उसके आउटसाइड आप नहीं जा सकते। इफ आप आउट ऑफ ऑथोरिटी जाकर काम करोगे, आउट ऑफ स्कोप जाकर काम करोगे, देन इट्स अवॉइड, ये रद्द बातल गणाय, बिकॉज कंपनी ने इन एडवांस डिसाइड कर दिया है कि हमको कौन से दायरे में काम करना है।
કંપની પહેલેથી નક્કી કર્યું કે આપણે કયા દાયરામાં રહેવાનું છે, જેથી કરીને જો તમે એ લિમિટને ક્રોસ કરો છો તો એનો મતલબ એવું થાય છે કે તમે સત્તાનો દુરુપયોગ કરો છો, તમે સત્તા બહાર જઈને કામ કરો છો, અને એટલા માટે એને રદબાતલ ગણવામાં આવે છે. કેપિટલ, જે મેં હમણાં તમને વાત કરી સત્તાવાર મૂડીની, કે કંપની શેર બહાર પાડીને કેટલા નાણાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એની જે ટોચની મર્યાદા છે એ અહીંયા ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે, લખવામાં આવે છે, અને કંપની એની બહાર ક્યારેય જઈ શકતી નથી. આપણને ખ્યાલ છે કે સત્તાવાર મૂડીથી વધારે મૂડી કંપની પોતાના લાઈફ ટાઈમ સમય બહાર પાડી શકતી નથી, એક સીલિંગ છે એના માટે. નંબર 4 જે પોઈન્ટ છે, એડ્રેસ ઓફ ધી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ. કંપનીની જ્યાં પણ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ આવેલી છે એ અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. કંપનીની નેશનાલિટી, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, ઇન્ડિયા છે, વોટ એવર એ નેશનાલિટી, અને એની જ્યુરિડિક્શન કોર્ટ, એટલે કે અદાલતનું અધિકાર ક્ષેત્ર નક્કી થાય છે. એટલે માનો કે કોઈ કંપની પર કેસ થાય છે, યા તો કોઈ કંપનીને કોર્ટમાં લઈ જાય છે, કંપની કોઈને કોર્ટમાં લઈ જાય છે, તો જે ન્યાયનું ક્ષેત્ર છે એ કયું છે પણ અહીંયા લખવામાં આવે છે, જેથી કરીને આપને ખ્યાલ રહે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે લાયબિલિટી ઓફ મેમ્બર્સ. બસ આપને ખબર છે કે મેમ્બરની બે પ્રકારની લાયબિલિટી હોઈ શકે છે. ઇટ્સ નંબર 1 ઇઝ અ લિમિટેડ ઓર અનલિમિટેડ. મતલબ લિમિટેડ ટુ શેર્સ, લિમિટેડ બાય શેર્સ, એઝ યુ નો. અનલિમિટેડ લાયબિલિટીમાં પર્સનલ જે પણ તમારી એસેટ છે એનું પણ સોલ્ડ કરવામાં આવે છે અને તમારું જે કંપનીનું ડેટ છે ચૂકવવામાં આવે છે. સો એમઓએમાં ક્લિયરલી મેન્શન હોવું જોઈએ કે મેમ્બરની લાયબિલિટી લિમિટેડ છે કે પછી અનલિમિટેડ છે. આવું જોતા આ પાંચેક પોઈન્ટ જોતા ક્લાસ આપણે એવું કહી શકીએ કે ખરેખર એમઓએ એ કંપનીનું મહત્વનું અને પાયાનું ડોક્યુમેન્ટ છે, અને આને જ કારણે કંપનીની ઇમારત ઊભેલી છે. કંપની ઇઝ ઇરેક્ટેડ, કંપની ઇમારત આને લીધે ઊભેલી છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂની વાત કરું છું એ છે ફ્રોમ ધ મેમ્બર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. પહેલા આપણે ડિસ્કસ કર્યું ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ કંપની. મેમ્બર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂની હવે વાત કરીએ આપણે. સૌથી પહેલું જે ઓબ્જેક્ટ છે એ છે એઝ યુ નો ક્લાસ કે શેર હોલ્ડરો એ કંપનીના સાચા માલિકો છે. અને તેઓના નાણાં કાર્યમાં રોકવાના છે તે જાણવા તે તત્પર હોય તે સ્વાભાવિક છે. લોર્ડ રેનબરીએ ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે તમારા એમઓએમાં મેન્શન કરેલા ઓબ્જેક્ટને આધારે જ જનરલ પબ્લિક, શેર હોલ્ડર, પોટેન્શિયલ શેર હોલ્ડર પોતાના પૈસા તમારી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર ઓબ્જેક્ટિવ, યોર સ્કોપ, અને જાણ્યા પછી જ એ પોતાના પૈસા શું કરે છે એમાં તમારી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે. એટલા માટે એમઓએ અગત્યનું ડોક્યુમેન્ટ છે. ફરી પાછું સેકન્ડ પોઈન્ટ લાયબિલિટી છે જે આપણે અગાઉ ડિસ્કસ કર્યો. મેમ્બરની લાયબિલિટી મેન્શન હોવી જોઈએ, લિમિટેડ અનલિમિટેડ, સેમ વે. અધર ડિટેલ્સની જો વાત કરું તો અધર ડિટેલ્સમાં રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્યાં આવેલી છે, કંપનીની શેર કેપિટલ કેટલી છે, આવા બધા પોઈન્ટ જે છે એના માટે શેર હોલ્ડરે એમઓએનો જ આશરો લેવો પડે જેથી એને ખ્યાલ આવે. અગર કોઈ ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે, મેમ્બર સાથેના રિલેશન કન્ટિન્યુ કરવા છે કંપનીએ ઓર નોટ, આ બધા કેસીસમાં એમઓ એક અગત્યનું ડોક્યુમેન્ટ પ્રૂવ થાય છે. પોઈન્ટ નંબર સીની વાત કરું તો ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ બિઝનેસમેન, ક્રેડિટર્સ અને બેંક. તો ક્લાસ જ્યારે પણ ફર્સ્ટ ઓફ હું વાત કરું છું બેંક અને બિઝનેસમેન, ક્રેડિટર્સ બધાની વાત છે. પ્લસ બેંક
creditor, businessman lend, they lend money to the company. They gives you credit. बिजनेसमैन गिव्स यू रॉ मटेरियल या तो टूल इक्विपमेंट एक्सेट्रा, और क्रेडिटर आपको क्रेडिट पीरियड देता है, बैंक आपको लोन देती है। तो ये सब देने के बाद उनके पास श्योरिटी होनी चाहिए ना, वो कौन से बेस पे आपको पैसा देगा। तो जब कंपनी का बिगिनिंग होता है तब उसका रेपुटेशन कितना होगा वो तो पहले से पता नहीं था, क्योंकि उसकी गुडविल नहीं होती बाजार में, न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, ठीक है, बाजार में नहीं है, देन हाउ कैन यू डिसाइड द क्रेडिट ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। સો આવા કેસમાં એમઓએના ઓબ્જેક્ટિવ પરથી જે પણ વેપારીઓ છે એ પોતાના નાણાંની સલામતી કેવી છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેગ્યુલર પેમેન્ટ કરી શકે છે કે નહીં કંપની, એ બધા જ પ્રશ્નોના એમને જવાબ એમઓએમાંથી મળશે। એટલા માટે આ લોકો માટે પણ આ ડોક્યુમેન્ટ છે એ બહુ જ અગત્યનું છે। જે મેં અગાઉ વાત કરી એમ સભ્યોની જવાબદારી, નેશનાલિટી અને જ્યુરિડિક્શન જે છે એ ડિસાઇડ હોવું જોઈએ, અને કંપની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું નેમ સરનામા સાથે ત્યાં મેન્શન હોવું જોઈએ, જેથી કરીને કોઈ પણ કંપનીને ઇઝીલી કોન્ટેક્ટ કરી શકે ઇન એની ઓફ ધી કેસીસ। અને છેલ્લો જે પોઈન્ટ છે એ છે ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ પબ્લિક, પબ્લિકના વ્યૂ પોઈન્ટથી આ ડોક્યુમેન્ટ અગત્યનું છે કે કેમ, કઈ રીતે છે। પ્લસ એમઓએ જે મેં અગાઉ પણ ડિસ્કસ કર્યું એમ કે પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ છે, અને એટલા માટે જ જનરલ પબ્લિક આ ડોક્યુમેન્ટને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીમાંથી જે પણ ફીસ ડિસાઇડ કરી છે એ ફીસ પે કરીને મેળવી શકે છે। ઓકે, જનરલ પબ્લિકનો શું બેનિફિટ છે? સૌથી મોટો બેનિફિટ એ છે ક્લાસ કે માનો કે તમે શેર હોલ્ડર નથી, યુ આર પોટેન્શિયલ શેર હોલ્ડર, તમે પોતાના પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા માગો છો કંપનીમાં, તો તમે એમઓએમાંથી એના ઓબ્જેક્ટિવ, સ્કોપ ને બધું વાંચી શકો છો, અને તમે તમારા પૈસા જે તે કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો। બીજી એક વસ્તુ લખી છે કે કંપની ધારાની કલમ 13 મુજબ એમઓએમાં ફેરફાર કરવો તે અશક્ય નહીં પણ મુશ્કેલ જરૂર છે। મેં તમે અગાઉ જ કહ્યું કે ફેરફાર તમે કરી શકો છો પણ એ ડિફિકલ્ટ છે, ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ તમે કરી શકતા નથી। અને એટલા માટે જ મેં લોર્ડ સેલ્બોર્ન સાહેબની એક વ્યાખ્યા વાંચી હતી, જેમાં એમણે કમ્પ્લીટલી મેન્શન કર્યું હતું કે તે ન ફેરવી શકાય તેવો પાયાનો દસ્તાવેજ છે, યુ કેન નોટ ચેન્જ ફ્રિકવન્ટલી, બરાબર છે। સો એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે। તો અહીંયા આપણે ક્લાસ મિનિંગ અને ઇમ્પોર્ટન્સ એમઓયુનું પૂરું કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને આઈએમપી છે, જેનું નામ છે ક્લોઝિસ ઓફ એમઓએ એન્ડ ઇટ્સ ઓલ્ટરેશન। સેક્શન 13માં કંપનીઝ એક્ટ જે છે એમાં 6 ક્લોઝ આપેલા છે। ક્લોઝ એટલે કલમ, નેમ ક્લોઝ, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્લોઝ, ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝ, કેપિટલ ક્લોઝ, લાયબિલિટી ક્લોઝ, એસોસિએશન ક્લોઝ। સૌથી પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ નેમ ક્લોઝ। પ્લસ નેમ ક્લોઝમાં શું હોવું જોઈએ? સૌથી પહેલા જે વાત છે કે જે પણ કંપની પબ્લિક લિમિટેડ છે અને જે પણ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે, એણે કાયદા પ્રમાણે પોતાના નામની પાછળ
જો પબ્લિક કંપની હોય તો એને લિમિટેડ શબ્દ, અને જો પ્રાઇવેટ કંપની હોય તો એણે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શબ્દ રાખવો જરૂરી છે. ગવર્મેન્ટ પાસે એવી સત્તા છે કે ઘણા કેસમાં એ કંપની પાસેથી લિમિટેડ શબ્દ કાઢી નાખવા માટે તમને પરમિશન આપી શકે છે, પણ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ગવર્મેન્ટ. બીજું જે ક્લાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પડે છે કે કંપની કોઈ પણ નામ રાખી શકે છે, પણ જે કોઈ ચાલુ કંપની છે યા તો જે કંપની ફડચામાં ગઈ છે એવું નામ ન રાખી શકે, અથવા એને ભળતું નામ ન રાખી શકે. ફડચામાં ગયેલું કંપનીનું નામ રજિસ્ટરના પત્રકમાંથી દૂર થયા બાદ અથવા જે તે કંપની તેમજ રજિસ્ટ્રારની મંજૂરીથી તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો. એટલે તમે રાખી શકો, પણ ક્યારે? જ્યારે એનું નામ છે રજિસ્ટ્રારના પત્રકમાંથી દૂર થઈ જાય, યા તો પછી રજિસ્ટ્રારની મંજૂરી તમે લઈ શકો છો એના માટે. મોટાભાગે કંપનીઓ એવું કરતી નથી. જો સરકારને, ચાહે રાજ્ય સરકાર હોય, સ્વાયત્ત સંસ્થા હોય કે પંચાયત હોય, સાથે સંકળાયેલ નામ કે મુદ્રાનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી. પણ જો ગવર્મેન્ટ પરમિશન આપે તો પછી આવા નામનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. જેમ કે કોઈ પણ કંપની યુનાઇટેડ નેશનલ લિમિટેડ તેવું નામ ન રાખી શકે. એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું છે. સો એક બાબત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે ગવર્મેન્ટના નામનો દુરુપયોગ નથી કરી શકતા. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા જ્યાં જ્યાં કંપની ધંધો કરતી હોય ત્યાં સ્પષ્ટ મોટા અક્ષરોમાં એમનું નામ હોવું જોઈએ, અને એ પણ એવી ભાષામાં જે ભાષા ત્યાં ચાલતી હોય. એટલે તમે ગુજરાતમાં કોઈ જગ્યાએ ધંધો ચાલુ છે તો નામ ગુજરાતીમાં હોવું જોઈએ, અને માનો કે તમે ક્યાંય બીજે રાજસ્થાનમાં હોય છે તો મારવાડીમાં લેંગ્વેજમાં હોવું જોઈએ. એટલે જે પ્રાદેશિક ભાષા છે એ ભાષાનો ઉપયોગ કરો. માનો કે તમારે નેમ ક્લોઝમાં કોઈ ફેરફાર કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો. કંપની પોતાનું નામ બદલવા માંગે છે, બદલી શકે છે, પરંતુ એના માટે કલમ 21 અને 22માં જે પણ પ્રોવિઝન્સ આપેલી છે એ તમારે ફોલો કરવી પડે. શેર હોલ્ડરની સભામાં એક સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. અને ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે કયા રીઝન્સરે કોને નામ ચેન્જ કરવું છે. નંબર 1 છે ટુ ચેન્જ નેમ વોલેન્ટરીલી. સ્વૈચ્છિક રીતે અગર કંપની નામ બદલી શકે, પણ એના માટે એક જ રૂલ છે કે જે પણ રેઝોલ્યુશન પાસ થયું છે એમાં 75% ઓફ ધી શેર હોલ્ડરની મેજોરિટી હોવી જોઈએ, જે લોકો પાસે વોટિંગ રાઇટ છે. સેકન્ડ છે ટુ ચેન્જ નેમ કમ્પલસરીલી. ઘણીવાર ફરજિયાત નામ બદલવું પડે. માનો કે કોઈ એવું ભૂલથી નામ રાખી દીધું કે જે કોઈ કંપની વર્તમાનમાં છે, માનો કે કોઈ રિલાયન્સ લિમિટેડ નામની નવી કંપની સ્થાપી દીધી, યા તો ડાબર લિમિટેડ નામની નવી કંપની સ્થાપી દીધી, યા તો કોઈ એવી કંપની સ્થાપી જેમાં કોઈ ગવર્મેન્ટનું નામ આવે છે, જેમ કે યુનિવર્સલ નેશનલ લિમિટેડ, તમે એવું ન રાખી શકો. સો આવા કેસમાં સરકાર 12 મંથ સુધીમાં કંપનીનું નામ બદલવા માટે હુકમ કરી શકે, અને હુકમ થયાના 3 માસમાં કંપની પોતાનું નામ ફરજિયાત રીતે બદલવું પડે. ફરજિયાત રીતે એમને ચેન્જ કરવું પડે. અને 51% ઓફ શેર હોલ્ડરની જે મિટિંગ થાય છે એમાં 51% વોટિંગ રાઇટ સાથે એ નામને તમે ચેન્જ કરી શકો છો. બીજું જે ક્લોઝ છે એનું નામ છે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્લોઝ.
પ્લસ કંપનીએ પોતાના મેમોરેન્ડમમાં રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્યાં આવેલી છે, એનું સરનામું દર્શાવવું પડે. ઘણી કંપનીઓ પૂરું સરનામું નથી બતાવતી, તો કમસે કમ એણે સ્ટેટનું નામ તો કમ્પલસરી બતાવવું પડે કે કયા સ્ટેટમાં કાર્યરત છે. એના સિવાય શું કામ સરનામું શું કામ જોઈએ છે, વાય એડ્રેસ ઇઝ નીડેડ, તેની જો હું વાત કરું તો સૌથી પહેલાં તો સરનામાથી તમને ખબર પડે કે કંપની ક્યાંની, એની નેશનાલિટી કેવી છે, ઇન્ડિયન છે, યુકેની કંપની છે, યુએસની કંપની છે, કેનેડિયન કંપની છે, તમને ખ્યાલ. બીજું, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં તમે જ્યારે એડ્રેસ લખો છો તેની જ્યુરિડિક્શન ઓફ કોર્ટ નક્કી થાય. એટલે માનો કે મારી ઓફિસ ગુજરાતમાં છે, તો મારું જે પણ જ્યુરિડિક્શન કામ છે, અદાલતનું કાર્યક્ષેત્ર છે, ન્યાય ક્ષેત્ર છે, એ ગુજરાત સીમિત છે. નહીં તો પછી કેસ ક્યાં કરવો એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. બીજું ક્લાસ હું તમને ઓલવેઝ કહેતો હોઉં છું, કંપની ઇઝ આર્ટિફિશિયલ જ્યુરિડિકલ પર્સન. કંપની આર્ટિફિશિયલ કૃત્રિમ પણ કાયદેસરનો વ્યક્તિ છે. અને એટલા માટે જો તમે સરનામું ન આપો તો એના મેમ્બર ક્રેડિટર જે પણ બેંક છે એ કમ્યુનિકેશન કયા એડ્રેસ પર કરે. If somebody want to write a letter to the company, then without that said, how can they post later? Because there is no address. So એ પણ ક્વેશ્ચન છે, એ મહત્વનો છે. સો આ બધા જે પોઈન્ટ છે એ બહુ જરૂરી છે આ ક્લોઝમાં મેન્શન કરવા. માનો કે આ ક્લોઝને તમે ચેન્જ કરવા માંગતા હો તો તમે એમાં ચેન્જ કરી શકો છો એઝ પર ધી સેક્શન 17, 18 and 146. નંબર 1 છે ચેન્જ ઓફ ધી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર વિધિન ધ સેમ સિટી. માનો કે એક જ સિટીમાં તમે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસને ચેન્જ કરો છો તો તમે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરમાં એક રેઝોલ્યુશન પાસ કરી શકો છો અને નવા સરનામે કંપની કાર્ય કરતી થાય તો તેના 30 દિવસમાં તમારે રજિસ્ટ્રારને જાણ કરવી પડે. માત્ર રજિસ્ટ્રારને જ નહીં, પણ તમારે એક જાહેર જનતા માટે પણ એક પબ્લિક નોટિસ રિલીઝ કરવી પડે જેથી લોકોને પણ ખ્યાલ આવે. સપોઝ કે બહુ એક્ઝામ્પલ સરસ છે, માનો કે કોઈ પોતાની રજિસ્ટર ઓફિસ ગાંધી રોડથી આશ્રમ રોડ અમદાવાદમાં શિફ્ટ કરી તો એને આ પ્રોસિજર ફોલો કરવી. સેકન્ડ છે ચેન્જ ઓફ ધ રજિસ્ટર ઓફિસ ફ્રોમ વન સિટી ટુ અનધર સિટી વિધિન ધ સેમ સ્ટેટ. સ્ટેટ સેમ છે પણ સિટી ડિફરન્ટ છે. માનો કે અમદાવાદથી રાજકોટ યા તો રાજકોટથી વડોદરા, બરાબર. તો આ કેસમાં પણ સેમ એક રેઝોલ્યુશન પાસ કરવાનું અને 30 ડેઝમાં રજિસ્ટ્રારને મોકલી આપવાનું. થર્ડ છે ચેન્જ ઓફ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ અનધર. માનો કે કોઈ સ્ટેટ ચેન્જ કરી રહ્યું છે ફ્રોમ ગુજરાત ટુ રાજસ્થાન યા રાજસ્થાન ટુ ગુજરાત, તો એના માટેના જે રૂલ્સ છે, નંબર 1 છે સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન ઇઝ ટુ બી પાસ્ડ ઇન ધી જનરલ મીટિંગ એન્ડ 30 ડેઝમાં એની કોપી છે રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધાવવી પડે. કંપની લો બોર્ડની પરમિશન લેવી પડે. કંપની લો બોર્ડના હુકમથી જે પણ તમને કોપી મળે છે એ 3 માસમાં યા તો જે સમય આપે એ સમયમાં બંને રાજ્યોના રજિસ્ટ્રારો સમક્ષ તમારે એની નોંધણી કરાવવી પડે અને બંને રાજ્યના રજિસ્ટ્રારો અંગેની નોંધ કરે કે આ રાજ્યમાંથી આ ઓફિસ અહીંયા ખસેડવામાં આવી છે. અને નવું જ્યારે તમે કામકાજ સ્ટાર્ટ કરો છો નવા પ્લેસ પર તો એના 30 દિવસમાં જે રાજ્યમાં કામ કરો છો રજિસ્ટ્રારને તમારે નોટિસ આપવી પડે અને પછી તમે તમારા મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલમાં જરૂરી સુધારા કરી અને તેની નકલ રજિસ્ટ્રારને મોકલાવી શકો. નેક્સ્ટ છે એનું નામ છે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝ.
ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ક્લાસ આ બહુ અગત્યની કલમ છે. ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લોઝ ઇન ધી એમઓએ. તો સૌથી પહેલાં તો આમાં કંપનીનું કાર્યક્ષેત્ર કેટલું છે એની વાત કરવામાં આવે. કયા કાર્યક્ષેત્રમાં કંપની કામ કરવા છે, બિયોન્ડ કાર્ય જે પણ છે સ્કોપ એ બાર તો કંપની કામ કરી શકવાની નથી. કંપનીનો ઓબ્જેક્ટિવ કેવા છે. ઓબ્જેક્ટિવની જો હું વાત કરું તો તેનો અંદાજો તમને એના પ્રોફિટ પરથી આવી શકે છે, એના બિઝનેસના એફિશિયન્સી પરથી આવી શકે છે. જે પણ to change or expand local area of operation, to make limited or abandon any object state in memorandum. મેમોરેન્ડમના જે પણ ઓબ્જેક્ટિવ છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ મેન્શન હોવા જોઈએ. જેટલા પણ તમારા સત્તા બહારનું કાર્ય છે એ જો કર્યું હોય તો એને અલ્ટ્રા વાયરસ ગણાય અને કાર્ય સદંતર રીતે રદબાતલ પણ ગણવામાં આવે છે. તો આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખો. બીજું સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ. યોર ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન. ઘણીવાર છે કે એવો ઓબ્જેક્ટિવ રાખવામાં આવે જેને તેથી સમજ ન પડે, ગૂંચવાળા ઊભા થાય, એવું નહીં. યોર ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન ઇન યોર એન્ડ. એટલે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં તમારે તમારું ઓબ્જેક્ટિવ છે ક્લિયર કરવાનું છે, કંપનીના મેઇન હેતુઓ કયા છે. બીજું, માનો કે તમે જે પણ બિઝનેસ અહીંયા બનાવો છો તો એનો ઉદ્દેશ કોઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવાનો ન હોવો જોઈએ. એટલે માનો કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે તો તમે ગુજરાતમાં દારૂ બનાવવાનો ધંધો નથી સ્થાપી શકતા. તમારે એ પણ એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. એક એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. તો ચેન્જીસ કરવા માટે શું કરવાનું? ઇફ યુ ઓલ્ટર ધી ક્લોઝ ધેન વોટ ટુ ડુ? નંબર 1, અગેન સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન પાસ કરવો પડે જનરલ મિટિંગમાં. એની કોપી અગેન 30 ડેઝમાં તમારે રજિસ્ટ્રારને મોકલાવવી પડે. કંપની લો બોર્ડ જે છે એ એની પાસે તમારે અરજી કરવી પડે. કંપની લો બોર્ડ છે એ એની તપાસ કરશે. ડિવેન્ચર હોલ્ડર, ક્રેડિટર્સ એમને સૂચિત ફેરફારની જાણ કરવામાં આવે. જો કોઈ લેણદારોએ આવો વાંધો ઉઠાવ્યો હોય તો તેની સંમતિ મળેલ છે કે કેમ એ પણ કંપની લો બોર્ડ ચેક કરે, જેથી કોઈના હિતને નુકસાન ન થાય, જે એનું મેઇન ઓબ્જેક્ટ છે. રજિસ્ટ્રારને કંઈ ફેરફાર વિશે જાણ કરી છે કે નહીં, આ બધું જ કર્યા પછી કંપની લો બોર્ડ તમને એની મંજૂરી આપશે. અને મંજૂરી મળ્યા પછી 3 માસ કે જે પણ વધુ સમય આપે એ માસમાં એની પ્રમાણિત નકલ લો બોર્ડને આપવી અને સુધારેલી મેમોરેન્ડમની નકલ રજિસ્ટ્રારને મોકલી આપવી. રજિસ્ટ્રારને બધા દસ્તાવેજો મળ્યા બાદ એ 1 માસમાં પ્રમાણપત્ર આપશે, જે એનો કાયદેસરનો પુરાવો છે. અને બોર્ડના હુકમના 3 માસમાં જો કંપની વિધિ ન પતાવે, જે પણ કામકાજની પ્રોસેસ છે પૂરી ન કરે, તો ફરી પાછું એ રદબાતલ ગણાય. સો આ જે હતું ઓલ્ટરેશન જે ક્લોઝનું. અને જે લાસ્ટ ચોથા નંબરનું જે ક્લોઝ છે એનું નામ છે કેપિટલ એન્ડ લાયબિલિટી ક્લોઝ ઓફ એમઓએ. પ્લસ આ ક્લોઝ એ બહુ જ અગત્યનું છે.
કારણ કે અહીંયા જે પણ કેપિટલ કંપની બહાર પાડે છે એના નિયમો, વધારો, ઘટાડો, જવાબદારી, આ બધાની વાત અહીંયા કરવાની છે. એટલે આ પોઈન્ટને હું નેક્સ્ટ સેશનમાં સેપરેટલી ડિસ્કસ કરીશ કે મૂડીની જે પણ જે સેક્શન છે કેપિટલ ક્લોઝ, એમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય, કેપિટલમાં જો તમારે ચેન્જીસ કરવો હોય તો તમારે કઈ કઈ પ્રોસિજરને ફોલો કરવી પડે, ચાહે પછી ઓથોરાઇઝ્ડ કેપિટલ હોય, યા તો તમે નવા શેર બહાર પાડવાના હોય, યા તો તમારે શેર ઘટાડવાના હોય, આ બધી જ બાબતો આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં સેપરેટલી એની ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ ક્લાસ.